हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स मेजर पेपर 1 यूनिट 1 एवं यूनिट 2 आपन जोड़ी की अच्छी हितोपदेश मित्र लाभ यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्किया एवं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करबा। मु ऑलरेडी यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर साची तार वीडियो मोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि एवं आउटे इम्पोर्टाट अनाउंसमेंट होची जे आपण जदि चाहउछन्ती क्लास रो पीडीएफ पाइबा पई सेति पई टेलीग्राम ग्रुप रे एड जांतु क्लास रो पीडीएफ पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछि, प्राज्ञा की कुजात ज्ञानी लोक माने कोन करंती। संसार अनित्य, जीवन क्षणस्थायी, संसार रे घटना दुर्घटना सबु विष्णुताଙ୍କ हातरे थाए, तांकर बिना अनुमति रे पत्रटिए भी हली पारे नाही। तो दुमेरिया क्वेश्चन केमती लिखिबे को प्रोसेस लिखिबे से सब भल भाव देखंतु। जीवन काल भी सुदीर्घ नुहे, तेणु बुद्धिमान लोक सर्वदा दूरदृष्टि संपन्न होई प्रति क्षेत्र रे अग्रसर करिबा उचित। समय को अपव्यय न करी विज्ञ लोक विद्यार्जन करिबा उचित। धर्म अर्जन रे निरलस हेबा विधेय, मरणत सुनिश्चित भावी विद्या अर्जन प्रति मितस्प्रिय हेबा अनुचित। निजको चिरंजीवी मन करी निरलस भाव रे विद्यार्जन करिबा मनुष्य करिबा उचित। बुझिहेला। तो ज्ञानी लोक मान किपरि समय को यूटिलाइज करिकी विद्यार्जन करंती एवं निजको अधिक सुख रखंती से सब कथा कह जायछि। आउ कोन ना मृत्यु पर्यंत धर्माचरण करबा होछि विधेय, जे मरण पर्यंत समस्त धर्म आचरण एवं धर्म कार्य रे निहित हेबा आवश्यक। कारण संसार सबकिछि मृत्यु केवल थाए, संसार रे सबकिछि मृत्यु बेल रे न थाए, केवल धर्म ही बार्धक्य सहारा होई थाए। कथाटी बुझिहेला। जे धर्म काम करथिबो से केवल बार्धक्य से सब को ही से सुख प्राप्त होई परिबो, बा से मरिकी जीव धर्म ही से नहीं जीव। या फल रे जीवन सार्थक और सफल होई थाए। यथार्थ रे नारायण पंडित कोन कहछंती, अजरामवत् प्राज्ञां विद्यामर्थं चिन्तयते, गृहीत एव केशेषु मृत्युनां धर्माचरेत्। तो जीवन सारा जहाँ किछि करथिबा ता केबे भी आमे नेकी जीवा नाही। आम मरण समय केवल आम धर्म ही पाखरे थिबो। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा, विद्या कथं अनुत्तम द्रव्यम। विद्या किपरि श्रेष्ठ द्रव्य अटे। तो विद्या को कहीं आम श्रेष्ठ बोली कही थाउ। विद्वान मानक मतरे सकल जगतिक वस्तु मानक मध्यरे विद्या श्रेष्ठ धन अटे। विद्याहीन पशु सहित तुलनीय होइथाए। जे विद्याहीन से पशु सहित तुलनीय बोली कह जायछि। आ कोन ना विद्या बिना जीवन असार, तेणु विद्या लाभ एकांत वांछनीय। विद्या एकांत ନିଜସ୍ୱ धन, एक भाग करिबा संभव नुहे। बुझिहोछु। अति सिंपल वर्ड लिखा जायछि। एहारी कौनसी प्रकार चरिबी सर्वार्थ संभव नुहे। यह दान योग्य हेले भी विवर्धन अटे। अर्थ होछि कोन, यदि आमे विद्या दान करिबा तेबे हमकु सेटा सरजीव नाही, सेटा मध्ये अधिक विकसित हेबो, वर्धनशील अटे। यह अमूल्य संपद तथा क्षणशील नुहे। ज्ञान द्वारा विद्यार क्षय हुए नहीं, बरं ता परिसर व्यापक होई थाए। तो यार अर्थ होछि विद्या कथं अनुत्तम द्रव्य। एथिपई कह जायछि विद्या होछि सर्वश्रेष्ठ धन। ताको कि काटि पारिबेनी, भांगी पारिबेनी, किबा तंबा कि भाग बसी पारिबेनी। से विद्या केवल तमर। सेथिपई विद्या को अधिक दान कले सेटा अधिक व्यापक होई थाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा, संसार रे कथं सुखं लभते। संसार रे को मान सुख प्राप्ति करंती। विद्वान मानक मतरे विद्यार्जन फल रे नम्रता गुण लाभ होई थाए। विद्या जाति विनय, विनय जाति पात्रता। कथा रे अछि। तो नम्रता मनुष्य को सात पात्र रे रूप रे परिगणित होई थाए। सत् पात्रता मनुष्य को धनशील हेबारे सहाय्य करे। एहा द्वारा धर्म कार्य सुखर होई थाए। धर्म कार्य को
ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଖ ବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍ ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧର୍ମପତିଂ ଧନାତ୍ ଧର୍ମ ତତଃ ସୁଖମ୍। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ପଥରେ ଅଧିକ ସୁଖବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କହ ଅନ୍ଧ? ଅନ୍ଧ କିଏ? ନା ସଂସାରରେ ସଫଳ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ମନରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସଂସାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିମୁଖ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଅପାର୍ଥବ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏତଦୃଶ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କେ ଅନର୍ଥାୟ କଳ୍ପନ୍ତେ? କିଏ ଅନର୍ଥର ପାତ୍ର? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୌବନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଓ ଅବିବେକତା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନର୍ଥର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୌବନ ସମୟରେ ମନର ଉଦ୍ଦମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବିମୃଷ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସତ୍ ଅସତ୍, କରଣୀୟ ଅକରଣୀୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ବି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରି ବସେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅବିବେକତା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଯାହାଠାରେ ଏସବୁ ଥାଏ ତାର ଜୀବନ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ। ତ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଅତି ଅହଙ୍କାର ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ରହିକି ଜୀବନ କଟେଇବାଟା ହେଉଛି ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ସଂସାରରେ ମୂର୍ଖପୁତ୍ରସ୍ୟ ସ୍ଥିତି କୀଦୃଶା? ତ ସଂସାରରେ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରର ଦଶା କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ନୁହେଁ କି ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ସେ ପୁତ୍ର କୁଳ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ବା ଅଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେପରି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଚକ୍ଷୁ କେବଳ ବିଟା ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଅଜ୍ଞ ପୁତ୍ରଟିଏ କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ବରଂ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ନ ହେବା ବା ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁତ୍ରଟିଏ ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଜାତ ଓ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଦୁଃଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥାଏ। ଅତଏବ ଗର୍ଭପାତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ମୃତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା, କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା, ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବା, ଭୂମିଷ୍ଠ ନ ହେବା ବରଂ ଭଲ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର କଦାପି ଭଲ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି, ଅତି ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଅଧିକ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସମୟ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛୁ? କେନ ଅମ୍ବା ସୁତିନି ଭବତି? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନରୁ ନିଜ ବିବେକରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମାଗୁଛି। ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କେନ ଅମ୍ବା ସୁତିନି ଭବତି? ତ ମା ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମା ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। ତ ସଂସାରରେ ଗୁଣୀମାନଙ୍କର ଗଣନା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ ଖଡ଼ିଗାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମା ଯଦି ପୁତ୍ରବତୀ ଭାବୁଥାଏ, ସେଭଳି ପୁତ୍ରକୁ ଲାଭ କରି ମାତା ଯଦି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ କାହାକୁ କହିବା? ତାହେଲେ ବୁଝିଲା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ପୁତ୍ରଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ଖଡ଼ିଗାର ପଡ଼ିନାହିଁ। ମା ଭାବୁଛି କ'ଣ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଠି କଥା କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତେବେ ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧ୍ୟା ରହିବା ଭଲ ବା ପିଲା ନ ହେବାଟା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲୋକେ ସୁଖାନି କାନି। ସର୍ବଦା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ନିରୋଗ, ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ପ୍ରିୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କଥା ମାନୁଥିବା ଅନୁଗତ ପୁତ୍ର ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ସୁଖକର ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥ କୌମ ନିତ୍ୟମ ରୋଗିତ ଚ, ପ୍ରିୟା ଚ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଚ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁଶ୍ଚ କୃତ୍ରଥକାରୀ ଚ ବିଦ୍ୟା ଷଡ଼ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ସୁଖାନି ରାଜନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରିୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା, କଥା ମାନୁଥିବା ପୁତ୍ର, ଅର୍ଥକାରୀ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କହ ଶତ୍ରୁଃ। ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଋଣ କରିଥିବା ପିତା ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ପିତୃକୃତ ଋଣ ପୁଅକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ମାତାର ଚରିତ୍ରହୀନତା ପୁଅର ଅପମାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ରୂପବତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କିଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଈର୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପୁତ୍ର ମୂର୍ଖ ହେଲେ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ରର ମୂର୍ଖତା ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଋଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ମାତା ଚ ଭାବିଚାରିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ପଣ୍ଡିତା। ତ ପିତାମାତା ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି ପୁଅ ପ୍ରତି ଖରାପ, ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରୂପବତୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କିଂ ବିଷମ୍। ବିଷ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଅନଭ୍ୟାସ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବିଷ ପରି ଲାଗେ। କାରଣ କେହି ବି ପାଠକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସବୁ ପାଠ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ତାହା ଉଦର ବା ପେଟ ଭିତରେ ବିଷ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦରିଦ୍ର ସଭା ବିଷ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦରିଦ୍ରଟିଏ ତା ସଭାରେ ଦେୟ ସିଏ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ତରୁଣୀ ବିଷ ଅଟେ। ତରୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ବୟସ ଝିଅ। କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତାରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତାର ବଡ଼ିଟା ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ରମଣୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତାର କାମକ୍ତା ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ରମଣୀଟିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବକ ସାଥୀକୁ ଅନୁଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବୁଝି ହେଉଥିବ କଥାଟି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବିଷ କିଏ, ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସରଟି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, କପୋତ ରାଜ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କପୋତ ରାଜା ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର ପଥିକ କଥାମ୍ ଲିଖତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର ପଥିକ କଥା ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୁଇଟା, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଦରଦ ବଗ ଦୀର୍ଘ କଥାନାଂ ଲିଖତ୍ ବା ଗୁଧ୍ର ଗୋଡଲାୟଂ କଥାଂ ଲିଖତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦରଦ ବଗ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ, ଗୁଧ୍ରକୂଟ ନାମକ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4 କ'ଣ ଆସୁଛି, ମୃଗ ଜମ୍ବୁକ କଥାଂ ଲିଖତ୍। ମୃଗ ଓ କାକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ କଲେଜରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବି
କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ହିରଣ୍ୟ କଥଂ ଲିଖତ। ମୂଷା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରେଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ এই କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।